వెల్కమ్ టు ఎస్సీఎన్ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆయుధాల వైపు ప్రపంచం చూపు, ఆపరేషన్ సింధూర్ పై మోదీ. విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు సాగుతుంది, యూనియన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు. ఆధారాలు ఉంటేనే ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేస్తారు, ఏమైనా ఉంటే కోర్టులో తేల్చుకోవాలి, హోంమంత్రి అనిత. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు పార్లమెంటుకు చేరుకున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ వర్షాకాల సమావేశాలు ఫలప్రదం కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా రోదసీ యాత్ర ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి ప్రధాని ప్రస్తావించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో మన దేశ సైనికుల సత్తా చూసాం, అందులో 100% లక్ష్యాలను సాధించాం. ఖచ్చితమైన లక్ష్యంతో కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే ఉగ్రవాద శిబిరాలను ధ్వంసం చేశాం. ఈ ఆపరేషన్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా సైనిక సామర్థ్యం గొప్పతనం ఏమిటో ప్రపంచం చూసింది. ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎవరిని కలిసినా మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆయుధాల గురించే మాట్లాడుతున్నారు. మన ఆయుధాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దేశ ప్రగతి కోసం అందరూ కలిసి నడవాల్సిన సమయం ఇది. ఉగ్రవాదం, నక్సలిజాన్ని తుదముట్టించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మావోయిస్టు ప్రభావిత జిల్లాల్లో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని మోదీ వెల్లడించారు. मानसून नवीनता और नव सर्जन का प्रतीक है और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాద ఘటనపై విచారణ జరుగుతోందని, తుది నివేదిక వచ్చే వరకు వేచి చూడాలని పౌర విమాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు. రాజ్యసభలో విమాన ప్రమాదంపై మాట్లాడిన రామ్మోహన్, విమాన ప్రమాణాల దర్యాప్తు సంస్థ ఏఏఐబి నిబంధనల ప్రకారం విచారణ జరుపుతోందని తెలిపారు. ఏఏఐబి ప్రాథమిక నివేదికకు సమర్పించిందన్న కేంద్ర మంత్రి దానర్థం ఇప్పుడే ఒక అవగాహనకు వచ్చినట్లు కాదన్నారు. విమాన ప్రమాదంపై మీడియా, సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ఊహాగానాలు ప్రచారం చేస్తున్నారన్న మంత్రి, ప్రాథమిక నివేదిక కేవలం ప్రమాదంపై అభిప్రాయం తెలిపేందుకు మాత్రమేనని చెప్పారు. బ్లాక్ బాక్స్ ను విజయవంతంగా వెలికి తీశారని, దాన్ని డీకోడ్ చేసే ప్రక్రియ పూర్తిగా భారత్లోనే జరుగుతుందని వెల్లడించారు. Sir, I would like to ask the Honorable Minister that a Boeing B7878 aircraft
VTANW was involved in an air turnback incident due to in-flight shutdown of engine 1 of flight number AI-131 during climb on the 4th of August 23. Sir, from the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai to Heathrow on the 4th of August, this flight was leaving. As per the incident report of DGCA, an HPC stage 10 blade went missing due to improper installation of locking lugs. That made dust accumulate in the left-hand engine, leading to the engine's surge and subsequent engine shutdown. Sir, an RTI... Be brief. That's brief only. Sir, an RTI query to the DGCA has revealed that 65 in-flight engine shutdown incidents occurred between 2020 and 2025. So that's quite a large number. In that regard, what specific measures will the government take, as you spoke about such a large number of operations? So, and we have very advanced technology as well. So in order to have a quick before flight inspection Thank of you. engine and exhaust Thank you. systems, Thank what measures will the government adopt? Thank you. Sir, in terms of safety, I have to also tell that the DGCA has inspections which are planned surveillance, ramp inspections of both the domestic and the foreign sector, spot checks and night surveillance. And this is done through an annual surveillance and safety plan that the DGCA prepares. And based on the regular checking that happens, they have a overlooking safety audit also that is happening all over the country. And they keep monitoring each and every plane. They keep monitoring each and every airport and all the safety measures that are being listed. And everything is very thoroughly monitored. And whenever these kind of incidents happen, let us say there is an in-flight, some engine malfunction that has happened. And these, you have pointed out to one specific aircraft where there seems to be a one specific issue. But there are multiple kinds of issues that can happen. Some may be due to the weather, or some might be due to bird heads that happen. So there are multiple unpredictable and weather related issues also that are there. Everything is properly taken into account, but for that, to ensure that the operations are still safe, even if it is mid-flight journey or on the ground, any incident that is happening, there is a thorough protocol. And it is not that we have invented the protocol or we have invented the safety process. There is a process that the original equipment manufacturer, suppose the Boeing is making the plane, Boeing itself has to list out what all safety measures that has to be done. And on top of that, the FAA, which is the state regulator of that country, it also goes through a process of seeing the design, the maintenance and manufacture. It comes out with the process. ఆధారాలు ఉంటేనే ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేస్తారని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. వైకాపా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి అరెస్టు రిమాండ్ గురించి ఆమె వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏమైనా ఉంటే కోర్టులో తేల్చుకోవాలని చెప్పారు. కోర్టు రిమాండ్ విధించిందంటే మనం గౌరవించాలని పేర్కొన్నారు. న్యాయస్థానానికి సరైన ఆధారాలు ఇవ్వకుంటే రిమాండర్కు ఇవ్వరు కదా అన్నారు. ప్రొసీజర్ యథావిధిగా సాగుతుందని పేర్కొన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకసిరిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. కానీ లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో అది జరిగింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా, నేను రాజు పులివెందుల్లో ఒక నాగమ్మ అనే ఒక ఆవిడని హత్య చేస్తే, బ్రూటల్గా హత్య చేస్తే మేము వెళ్ళాము. మేము వెళ్ళి చేసిన తప్పేంటి? మేము అక్కడికి వెళ్ళి కనీసం మమ్మల్ని ఎక్కడికి పోనివ్వలే. మేము వెళ్ళి డిఎస్పీకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వచ్చినాం. డిఎస్పీకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వస్తే మా ఇద్దరి మీద అట్రాసిటీ కేసు పెట్టారు. అది అక్రమ కేసు అంటే అర్థమైందా? సో చాలామంది ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ని ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు, ఒక వచ్చిన పోస్ట్ని రీట్వీట్ చేసినందుకు, ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు ఒక కేసు పెట్టారు. అది అక్రమ కేసు అంటే. అమ్మఒడి ఒకరికి ఇస్తానంటే, ఇద్దరికి ఇస్తానంటేవి ఒకరికే ఇచ్చేవి ఏంటి అని చెప్పి ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టినందుకు దాన్ని అర్ధరాత్రులు ఇంట్లోకి దూగి లైట్లు పగలగొట్టి ఏదో డెకాయిట్ని తీసుకెళ్ళడం అదే అక్రమ అరెస్ట్ అంటే. అర్థమైందా? అసలు సంబంధమే లేని ఇష్యూలో ముఖ్యమంత్రి అన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యక్తిని, ప్రతిపక్ష హోదా కలిగిన వ్యక్తిని 53 రోజులు మీరు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. అదే అక్రమ అరెస్టులు అంటే. ఈరోజు సాధారణంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఊర్లోకి వస్తున్నాడంటేనే షాపులన్నీ మూయించేసి మా ఇంట్ల దగ్గర హౌస్ అరెస్టులు చేసి మమ్మల్ని కూడా రోడ్డు మీదకి రానివ్వకుండా చేశారు. అవి అక్రమ అరెస్టులు అంటే. ఇవి కాదు అక్రమ అరెస్టులు అంటే. అది అక్రమ అరెస్టో సక్రమ అరెస్టో కోర్టులు చెప్తాయండి. ఒక ఎంపీని అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. ఎన్నో ఎవిడెన్స్లు ఉండి, పక్కా ఎవిడెన్స్లు ఉంటేనే కానీ ఒక ఎంపీని అరెస్ట్ చేయలేం. ఈరోజు నాలాంటి దాన్నో మీలాంటి దాన్నో తీసుకొచ్చి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాగోలాగా చేసేయచ్చు, ఏదైనా కేసు పెట్టవచ్చు.
కానీ ఒక ఎంపీ మీద అరెస్ట్ చూపించారు అనేటప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ చేయకూడదు అలా ఏమి రూల్ ఏం లేదు. వితౌట్ ఎవిడెన్స్ ఉంటేనే మేము చేస్తాం, ఎవిడెన్స్తోనే చేశారు. ప్రతి మహిళకు నెలకు 2,500 ఇస్తానన్నప్పుడు 20 నెలల్లో ఒక్కో ఆడబిడ్డకు 50,000 రూపాయలు బాకీ పడ్డాడు. తులం బంగారం ఇస్తానన్నాడు. ఆడపిల్లలకు స్కూటీ ఇస్తానన్నాడు. కానీ మాట తప్పిండు. యువత, రైతులు, మహిళలు అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిండు రేవంత్. మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు. ఓటు అడగాలి ఎవడన్నా కాంగ్రెస్ వాడు పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్లు అంటే 50,000 వ్యక్తికని అడుగుమని చెప్పాలి కాదా. 20 నెలలు ఇటు 2,500 అంటే 50,000 బాకీ పడ్డాడు ఒక్కొక్కటి. అదే విధంగా మహిళలకు కేసీఆర్ ₹1,00,000 ఇస్తుంటే మేము తులం బంగారం కలుపుతామన్నాడు. బంగారం 1,00,000 అవుతుంది. 1,00,000కు 1,00,000 2,00,000 ఇవ్వాలన్నా వద్దా? ఇచ్చిండా? తులం బంగారం పత్తా లేకుండా వీకింది. మూడవ ముచ్చట ఆడపిల్లలకు స్కూటీ ఇస్తా అన్నాడు. వచ్చిందా? నాలుగో ముచ్చట దవాఖాన పోతే కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి కడుపు నిండి అన్నం పెట్టి ఇంటికాడ దించాడు. ఉందా కిట్? ఇప్పుడు అది బంద్ అయిపోయింది. ఇట్లా ఏ విషయం చూసినా మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాల గురించి ఏదో బాగా మాట్లాడుతున్నారు. మీకు విషయం ఐడియా ఉండాలి. 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తా అన్నాడు. ఒక గ్రూప్ 20 లక్షలు అప్పు తెచ్చుకుందనుకో, 20 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తున్నారా? ఇస్తలేదు. 5 లక్షలకే పరిమితం చేశారు. అది పాత ముచ్చిందేనే, కేసీఆర్ ఇచ్చిందేనే, కొత్తగా ఇచ్చేది. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కూడా 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణం ఉన్నది. మనం ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క గ్రూప్ కి 20 లక్షలు 30 లక్షల లోన్లు ఇచ్చినాము. కొత్తగా కాంగ్రెస్ చేసిందేమి లేదు. నిజంగా నువ్వు 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణం అంటే ఆ గ్రూప్ 20 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే 20 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వాలి. 30 లక్షలు తీసుకుంటే 30 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వాలి. కానీ వాళ్ళు ఇస్తున్నది గదే 5 లక్షలకు. 2-3 సార్లు నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి గట్టిగా దబాయించి అడిగిన రేవంత్ రెడ్డిని, సీతక్కను. నోరిప్తలేరు. నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తలేరు. ఎందుకు? గదే 5 లక్షలు మనం ఇచ్చింది తప్ప కొత్తగా ఇచ్చిందేమీ లేదు. మహిళలందరినీ కూడా మోసం చేసిండ్రు. 2,500 మోసం చేసిండ్రు. తులం బంగారం మోసం చేసిండ్రు. స్కూటీ అని మోసం చేసిండ్రు. 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణమని మోసం చేసిండ్రు. ఈ రకంగా మహిళలందరినీ కూడా అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ విషయాలు కూడా మీకు తెలియని ఏం కావు. అంటే యువతకు మోసం, మహిళలకు మోసం, రైతులకు మోసం. ఏ వర్గం, ఒక పలాని వర్గానికి ఒక మంచి పని చేసిన అనేది లేదు. ఇలా గజ్వేల్ ఉంది, కేసీఆర్ గారు ఉంటే ఎటు చూసినా పనే ఉంటుండే. ఇప్పుడు 20 నెలలు అయిందే, ఒక్క ఊర్లోనైనా 20 రూపాయల పని కనబట్టదా? ఒక బిల్డింగ్ కట్టిందో, ఒక స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ కట్టిందా? ఒక క్లాస్ రూమ్ కట్టిందా? ఒక స్కూల్లో రూమ్, ఒక స్కూల్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టిందా? ఓ మహిళా భవనం కట్టిందా? ఓ కులానికి భవనం కట్టిందా? యానన్న ఒక రోడ్ వేసింది. రోడ్ ఇడిచిపెట్టు, కేసీఆర్ పోసిన రోడ్డుకి ఏమైనా పొక్కబడితే ఇంత డాంబర్ పోసే దిక్కులేదు ఉన్నదా? ఈ రకమైన పరిస్థితి. నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలోని బలిఘట్టం వార్డులో పలు సీసీ రోడ్లను రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, గౌరవ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు, చోడవరం ఎమ్మెల్యే కేఎస్ఎస్ఎన్ రాజు, ఎమ్మెల్సీ చిరంజీవిరావు, హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తాతయ్య బాబులతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు హాజరయ్యారు. అనంతరం స్పీకర్ తనయుడు కౌన్సిలర్ చింతకాయల రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో భాగంగా బలిఘట్టం వార్డులలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్యులు వీధుల్లో పర్యటిస్తూ మహిళలు, చిన్నారులతో ఆప్యాయంగా మమేకమయ్యారు. సంవత్సర కాలంలో కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన మంచిని వివరించారు. గుమ్మడికాయలతో హారతులు ఇస్తూ పూలతో ఘనంగా మహిళలు స్వాగతం పలికారు. ఎందుకంటే మాకంటే కూడా మీరు చాలా ఆలోచించగలరు, మీరందరూ కూడా చాలా తెలివి మాకంటే కూడా మీకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము ఇంకా బిజీ లైఫ్, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు పరిగెడుతూ పనిచేస్తూ స్ట్రెస్ లో ఉంటాం. మీరు ఉదయం పేపర్ తిరిగేసిన దగ్గర నుంచి, టీవీ ఆన్ చేసిన దగ్గర నుంచి, గ్రామ రాజకీయాల దగ్గర నుంచి, రాష్ట్ర రాజకీయాల దగ్గర నుంచి, దేశ రాజకీయాలన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ చూస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగా మా మహిళలు అయితే ఇంకా చాలా తెలివితేటలుగా, ఎందుకంటే మీకు ఆ తెలివితేటలతో పాటు మీకు ఒక క్రమశిక్షణ ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే ఈ యొక్క సొసైటీలో ధైర్యంగా మీరు తిరగగలుగుతూ ఉన్నారని అంటే ఇది కూడా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఇచ్చిన హక్కు మీ అందరికీ. ఎందుకంటే నేను కూడా చిన్నప్పుడు, అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పార్టీ 82లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు, 83లో ఎన్నికల్లో మొదటిసారిగా తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేసినప్పుడు నేను కూడా అప్పుడు 10th క్లాస్ 10వ తరగతి చదువుతుండేవాడిని. ఆ రోజుల్లో ఆ యొక్క పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఎంపీడీసీ ఎలక్షన్లకి, సర్పంచ్ ఎలక్షన్లకి, లేదా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్కి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఉంటే నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు 10th క్లాస్లో. అప్పుడు నేను తిరుగుతూ ఉంటే
అప్పుడు మహిళలందరూ కూడా ఇంటికి వెళ్ళి ఓటు అడిగితే ఆ పెద్దవాళ్ళు తీసి ఒక డోర్ రెక్క తీసి ఇంకొక డోర్ వెనకాలండి మాట్లాడేవారు, లేదా కట్టిన సగం తీసి కట్టిన వెనకాలండి మాట్లాడేవారు. నాకు బాగా గుర్తు చిన్నప్పుడు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత మీరు ధైర్యంగా ఈవేళ మరి మార్కెట్కి కానీ ధైర్యంగా బ్యాంకులకు కానీ ఈ రకంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సంసారాలను కూడా భర్తలు కూడా మీ మీద ఆధారపడే విధంగా డోక్రా తోటి మీరు బాగా మరి మీ కాళ్ళ మీద నిలబడే విధంగా మీరందరూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, మీరు మహిళలందరూ బ్రహ్మాండంగా కూర్చుని ఉన్నారు, మా మగవాళ్ళందరూ నుంచుని ఉన్నారు మీ వెనకాల. అంటే ఈ మార్పు అనేది ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు, ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు. మీరు కూర్చుని ఉన్నారు, మా వాళ్ళంతా ఎండల్లో అట్లలో అలా నుంచుని చూస్తా ఉన్నారు మీటింగ్. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సారథ్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వానికి తిరుగులేదని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు అన్నారు. ప్రజలు 11 సీట్లకే పరిమితం చేసినా ఇంకా బుద్ధి తెచ్చుకోకుండా అబద్ధాలతో కాలం గడుపుతున్న వైసీపీకి భవిష్యత్తులో కూడా ప్రతిపక్ష హోదా రాదని ఆయన విమర్శించారు. అలమూరు వినాయక కన్వెన్షన్ లో అట్టహాసంగా జరిగిన అలమూరు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడిందని, ఒక పక్క సంక్షేమం మరోపక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో కూటమి ప్రభుత్వం దూసుకుపోతుందన్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యాలన్నీ కొన్నాయి, అధిక ధరలకు అమ్మావు, రకరకాల పిచ్చి బ్రాండ్లన్నీ అమ్మావు. ఈనాడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ధరలు తగ్గించారు, నాణ్యమైన మధ్య ఇచ్చారు. ఇవాళ ఈ పరిస్థితి మధ్యం కుంభకోణంలో మీరు చేసిన మోసానికి ఈనాడు ఉన్న సొంత ఇంటి ఎంపీ ఒక్కడు కూడా జైలు పాలైపోయాడు. నేను అనుకుంటా ఉన్నా కొద్ది రోజుల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా జైలుకి వెళ్ళటం ఖాయం. చెప్తా ఉన్నా, ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్, అన్నా క్యాంటీన్లు, కోతులు లేని రహదారులు, గ్రామాన సిమెంట్ రోడ్లు ఎన్నో చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలని అన్ని చక్కదిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంపొందించుకుంటూ ముందుకెళ్తుంది. నిరుద్యోగ యువతకు కూడా డిఎస్సి ఉద్యోగాలు 16,347 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు, అది కాక నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా తొందరగా ఇస్తారు. ఆటో డ్రైవర్లు కూడా రేపు ఆగస్టు 15 డబ్బులు వేస్తారు. అన్నదాత సుఖీభవ. ఆనాడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దువ్వ గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ పుంతల ముసలమ్మ అమ్మవారికి దువ్వ గ్రామ మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారికి చీరసారే, పసుపు కుంకుమలు, తీపి నైవేద్యాలు సమర్పించారు. మేళతాళాలతో, బాణాసంచాలతో ఊరేగింపుగా వెళ్లి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ చేనేత కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వావిలాల సరళాదేవి ఊరేగింపులో పాల్గొని ఆమె కూడా అమ్మవారికి సారే సమర్పించి అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఇలాంటి భక్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల అమ్మ వారి కృప లభించడమే కాకుండా మానవ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. అనంతరం గ్రామ పెద్దలు నిర్వహించిన అన్న సమారాధనలో కూడా పాల్గొన్నారు.
ఈవేళ దుబ్బలో వేంచేస్తున్న ముద్దల ముసలమ్మ అమ్మవారి ఈరోజు దుబ్బ గ్రామంలో ఉన్న మహిళలందరూ కూడా పాల్గొని అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా చీర సారీ సమర్పించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అందరూ కూడా మహిళలందరూ అమ్మవారికి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఇట్లా చీర సారీ అందివ్వడం అనేది చాలా మంచి సాంప్రదాయం. ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఇలా కొనసాగించినందుకు గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ అమ్మవారికి కృప అందరి యందు ఉండాలని రాష్ట్రమంతా అదేవిధంగా తణుకు మన దుబ్బ గ్రామ ప్రజలందరూ ఆ తల్లి ఆశీస్సులతో మరింత శుభంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ ఆషాఢ మాసంలో ప్రత్యేకించి అమ్మవారికి ఇష్టమైన ఈ ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి అనేక రకాలుగా ప్రజలు సేవలు అందించే విషయం మనకు తెలిసిందే. కొంతమంది శాకాంబరి దేవిగా ఇస్తారు, కొంతమందికి సారీ చీర అమ్మవారికి సమర్పించుకుంటారు. ఏది ఏ విధమైనప్పటికీ అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించినట్లయితే ఆ తల్లి అనుగ్రహం వల్ల ప్రజలందరూ సుఖ సౌఖ్యాలతో ఉంటారన్న ప్రధానమైన కార్యక్రమం శుభకార్యం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మహిళలందరినీ కూడా గ్రామాన్ని అంతా తల్లి శుభంగా దీవించాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నానని తెలియజేస్తున్నాను. వర్ధనపు గురువులో ప్రపంచ మేధావి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ అచంట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రి పితాని సత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా విగ్రహావిష్కరణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి పితాని మాట్లాడుతూ అస్పృశ్యతను అధిగమించి అక్షరాలను మాలలుగా చేసుకుని ప్రపంచంలో మహోన్నత వ్యక్తిగా ఎదిగి భారతదేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రచించి అందించిన మహనీయుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అని అన్నారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందనివాడు కాదు, ఆయన అందరివాడు అని ఆయన స్ఫూర్తితో పెనుమంచిలి గ్రామంలో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా డాక్టర్లు ఉపాధ్యాయులుగా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఈ గ్రామస్తులు ఉండడం అభినందించదగ్గ విషయమని, అంబేద్కర్ చదివిన డిగ్రీలు ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఎవరూ కూడా డిగ్రీలు చదవలేదు, సాధించలేదని అన్నారు. ప్రజలందరూ గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ మంచిగా చదువుకుంటే వారి అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతారని ఆ మహనీయుని కొనియాడుతూ స్మరిస్తూ పితాని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ ఈనాడు ఈ విగ్రహానికి తనదైన శైలిలో విగ్రహం యొక్క రూపురేఖలు కానీ దాని యొక్క నిండుదనాన్ని కూడా తనదైన శైలిలో చెన్నారావు వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క జన్మం సంతృప్తిని పరచడానికి వారి యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకునే కార్యక్రమంలో మిత్రుడు చెన్నారావు గారు ఈ కార్యక్రమం చేసిన సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియపరుచుకుంటా ఉన్నాం. ఈనాడు ఈ కార్యక్రమానికి సభా కార్యక్రమంగా తెలిసిన చెన్నారావు గారు, ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న సర్పంచ్ గారు, ఎంపీపీ గారు, నీటి విధాన సంఘ అధ్యక్షులు ప్రసాద్ గారు, డిప్యూటీసీ సురేష్ బాబు గారు, అలాగే ఇందాకే చెప్పాడు దేవుడా రాజకీయ ప్రతినిధులు, గ్రామ పెద్దలు, అభిమానులందరూ కూడా, పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఆశించాం వర్ష ప్రభావం వల్ల ఏదైనా కూడా అభిమానులు అందరూ వచ్చారు. ఆత్మీయులందరూ, చెన్నారావు గారికి సంబంధించిన ఆత్మీయులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం పాల్గొనడం ఇది చిన్నగా జరిగినట్టు కాదు. నాయకులే వచ్చారు అందరూ కూడా, ఎవరు చిన్నవారు రాలేదు. పెద్దగా జన సమీకరణ అనేది ఉండాలనేది ఆలోచించినప్పుడు కూడా ఈనాడు వర్ష ప్రభావం వల్ల జరిగిన ఈనాడు అంబేద్కర్ యొక్క కార్యక్రమం ఈ విగ్రహావిష్కరణకి 6 సంవత్సరాలు పట్టింది. 6 సంవత్సరాల కారణం మనందరికీ తెలుసు. ఏదైనప్పుడు కూడా విగ్రహావిష్కరణ అంబేద్కర్ యొక్క భావజావాలు కానీ, అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన విధానం కానీ, భారత రాజ్యాంగకర్త పూజ్యశ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క భావజాలాలు సమాజానికి అందించాలనే ఆలోచనతో మాత్రం విగ్రహాలు పెడతా ఉన్నాం. వారి ఆలోచనలు ప్రతి భారతీయ పౌరుడికి భారత రాజ్యాంగంలో ఈవేళ శాంతి,
అనేక మతాలు కులాలు ఉన్నప్పుడు కూడా సమైక్యవాదం, దానికి స్ఫూర్తి రాజ్యాంగం. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ఈనాడు భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఇన్ని వర్గాలుంది, ఇన్ని మతాలుంది కూడా ఆ యొక్క రాజ్యాంగం యొక్క స్ఫూర్తి, ఆనాడు అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన విధానానికి ఈనాడు మనం ఎప్పుడు కూడా జన్మతర భారతదేశ ప్రతి పౌరుడు కూడా రుణపడి ఉండాలనే ఆలోచనతో మాత్రమే ఈనాడు కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు అంబేద్కర్ యొక్క భావజావాలు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవాలని. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.